ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् नान्य विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् नान्य विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान् नान्य विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम्
अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15મા અધ્યાયમાં ગીતાના પહેલા અને બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાને સંસારનું વર્ણન કર્યું, પણ સંસારનું વર્ણન કરવા માટે ભગવાને કલ્પના સંસારની કોની સાથે કરી તો કે વૃક્ષ સાથે, અને વૃક્ષ કેવું તો કે અશ્વત્થમ જેવું. એટલે સંસાર વૃક્ષ છે એનું કારણ કેવું છે તો આપણે જોયું, સર્વશ્રેષ્ઠ ઉર્ધ્વઃ ઉત્કૃષ્ટ કારણઃ. સંસાર વૃક્ષ છે એની શાખાઓ નીચે ફેલાયેલી છે. શાખાઓનો અર્થ થાય 14 લોક, એ નીચે રહેલા છે. ઝાડ છે તો એને પાંદડા હોય, તો સંસાર વૃક્ષના પાંદડા કયા છે તો કે 4 વેદના મંત્રો છે, એ સંસાર વૃક્ષના પાંદડાઓ છે, જેનાથી સંસાર વૃક્ષ છે એ તંદુરસ્ત રહે. અને જે સંસાર વૃક્ષને જાણી જાય એ વ્યક્તિ છે એ આખા વેદને જાણે કે જાણી જાય. એવું આપણે પહેલા શ્લોકમાં જોયું હતું. બીજા શ્લોકની અંદર સંસાર વૃક્ષનું ભગવાને વધારે વર્ણન કર્યું કે તસ્ય શાખાહ પ્રસુતાહ. આ સંસાર વૃક્ષની શાખાઓ છે એ કેવી છે તો કે ફેલાયેલી છે. અને કેવી રીતે ફેલાયેલી છે તો કે અધઃ ઉર્ધ્વમ છે, ઉપર નીચે ચારે બાજુ શાખા છે એ ફેલાયેલી છે. અને એ ફેલાયેલી શાખાની અંદર કા દેવતાઓ રે ઉર્ધ્વમાં, નીચે છે એ બધા છે એ નિમ્ન યોની છે એ બધા રે, અને વચલી યોનીની અંદર આપણે આવી. હવે આ બધા જ ડિસ્ક્રિમિનેશન, આ બધા જ તફાવત છે ભગવાને ક્યાં બેઝ ઉપર લીધા, એટલે એને કીધું કે ગુણ પ્રવૃત્તા. આ શાખાઓ છે કયા બેઝ ઉપર છે તો કે 3 ગુણના આધાર ઉપર છે. જેવો ગુણ વધારે એ પ્રમાણે જન્મ. સત્વ ગુણ પ્રધાન હોય તો ઉર્ધ્વ, તમો ગુણ પ્રધાન હોય તો અધઃ, જ્યારે મિશ્ર ગુણ પ્રધાન સત્વ રજસ તમસ બધા લગભગ સમ માત્રામાં હોય તો બધા મનુષ્ય લોકે. એટલે કે એવી રીતે પ્રસુતા શાખાઓ ફેલાયેલી છે. વિષય પ્રવાલાહ. પ્રવાલનો અર્થ આપણે જોયો હતો કે નવું જ્યારે નવી ડાળ ફૂટે ત્યારે ગાંઠ થાય અને એમાંથી પછી નવી ડાળીઓ ફૂટે, તો પ્રવાલ વિષયો છે એ સંસાર વૃક્ષના કેવા છે તો કે જાણે કે નવા નવી શાખાઓ, નવા નવા વિષયો છે એને માણસો જોવે, એને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થાય, એટલે કે સંસાર છે વધારે મજબૂત થાય. હા હા વાંધો નહીં.
અને મૂલાની અનુસંતતાની, આ મૂળો છે એ કેવા છે તો કે અત્યંત સુરૂઢ થઈ ગયા છે. જેવી રીતે મૂળ છે, ઝાડના મૂળ છે એ જમીનની નીચે ફેલાયેલા છે, એવી જ રીતે આ સંસાર રૂપી વૃક્ષના મૂળ છે કેવા છે તો કે સુદૃઢ થઈ ગયા છે. અને એ મૂળ કયા છે એટલે શંકરાચાર્ય જે કીધું રાગ દ્વેષ છે, ગમતું ન ગમતું છે, એ પ્રમાણે આપણે કર્મો કરીએ, કર્મ પ્રમાણે પછી આપણને જન્મ મળે, એને જ કહેવાય કર્માનુબંધી. આ બધા મૂળો કેવા છે તો કે કર્મને બાંધવા વાળા છે. અને કઈ જગ્યાએ તો કે મનુષ્ય લોકે. આ મનુષ્ય લોકની અંદર 2 શ્લોકમાં વાત કર્યા પછી ભગવાને એ સંસાર વૃક્ષનું વધારે વર્ણન કર્યું કે એની સત્યતા જોવા જાય કે ખરેખર આ સંસાર છે કેવો છે, તો એની સત્યતા આપણને પ્રાપ્ત ન થઈ શકે. ન રૂપમ અસ્ય ઇહ ઉપલભ્યતે, અસ્ય સંસાર વૃક્ષસ્ય સ્વરૂપમ સત્યતા ન ઉપલભ્યતે, આપણને ક્યારેય પ્રાપ્ત થતી નથી. કારણ કે સંસારનું ન અંત, સંસારની ન આદિ, એની કોઈ શરૂઆત નથી, અને સંસારની ન સંપ્રતિષ્ઠા. એ અત્યારે વર્તમાન કાળની અંદર પણ આ સાચું જ છે એવું કશું જ નથી. એટલે કે અહીંયા કહેવા માંગે છે કે સંસાર કેવો છે તો કે મિથ્યા છે. કારણ કે એ પોતાની અસ્તિત્વ માટે બીજા ઉપર આધાર રાખે છે. એને છે સંપ્રતિષ્ઠા. આ સંસાર વૃક્ષ છે એના મૂળ કેવા થઈ ગયા છે તો કે સુવિરૂઢ મૂળ. અત્યંત આપણી આસક્તિઓ સંસાર પ્રત્યેની, એનેથી આ સંસાર વૃક્ષ કેવું થઈ ગયું છે, અત્યંત સુદૃઢ દ્રઢ થઈ ગયું છે. હવે એને કાપવું છે કે સંસારમાંથી છૂટવું છે, તો કેવી રીતે છૂટી શકાય? એટલે ભગવાને કીધું દ્રઢેન અસંગ શસ્ત્રેણ છિત્વા. દ્રઢેન નો અર્થ થાય અત્યંત ધારદાર. અસંગ શસ્ત્ર, એ શસ્ત્ર કેવું હોવું જોઈએ તો કે વૈરાગ્ય રૂપી જે શસ્ત્ર છે એને કહેવાય અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢેન છિત્વા. એ સંસાર વૃક્ષને આપણે કાપી શકીએ. આપણે જોયું હતું બુધવારે કે 3 વસ્તુ છે, 4 વસ્તુથી આપણે સંસારમાંથી છૂટી શકીએ. અને એ 4 કઈ છે તો મેં અત્યારે બતાવ્યું કે 1 વૈરાગ્યમ, ઈશ્વર વિચાર, શરણાગતિ, સદગુણાહ. આ 4 આપણા જીવનની અંદર આવે તો આપણે એના ઉપર પ્રયત્ન કરીએ તો સંસાર વૃક્ષને આપણે કાપી શકીએ. પેલું છે વૈરાગ્યમ, એ ભગવાને આમાં બતાવ્યું અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢેન ચિત્તમ. પછી સંસાર ખરેખર ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો છે એ જાણવું હોય એટલે ભગવાન કીધું તતઃ પદમ તત્ પરિમાર્ગિતવ્ય. પદમનો અર્થ થાય જે વિષ્ણુનું સ્થાન છે, જે વ્યાપક સ્થાન છે, એનું માણસોએ શું કરવું જોઈએ તો કે શોધન કરવું જોઈએ, એને જાણવું જોઈએ, એનું એનાલિસિસ કરવું જોઈએ. એને કહેવાય તતઃ પદમ તત્ પરિમાર્ગિતવ્ય. એટલે એને કહેવાય બ્રહ્મ વિચાર. આખું જગત બનાવ્યું જ કોણે તો આપણે કે ઈશ્વરે. તો ઈશ્વરના સ્થાન માટે થઈને આપણે શું કરવું જોઈએ તો કે પરિમાર્ગિતવ્ય, એને જાણવું જોઈએ. અને એકવાર જાણી લઈએ એટલે ભગવાન એની વધારે ચોખવટે કરી કે એકવાર બ્રહ્મને જાણી લઈએ, કે આપણું સ્વરૂપ જાણી લઈએ તો પછી ભૂયઃ ન નિવર્તન્તિ. ફરીવાર માણસોને આ સંસાર વૃક્ષની અંદર પાછું આવવું પડતું નથી. હવે પરિમાર્ગિતવ્યમાં શું હોય એટલે આપણે જોયું હતું કે શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન, શાસ્ત્રને સાંભળવા જોઈએ ગુરુ મુખાત, પછી એના ઉપર મનન કરવું જોઈએ કે ખરેખર હું કોણ છું. એ બધા મનન કરવાથી બુદ્ધિની અંદર દ્રઢ થઈ જાય કે હું ખરેખર આ સંસાર છે ન સત્ય શરીરમ ન સત્ય ઇવન મનઃ ન સત્ય. પણ એ બધી વસ્તુ છે એ બુદ્ધિની અંદર દ્રઢ થઈ જાય. બુદ્ધિ સ્વીકારી લે શાસ્ત્રમાં શું છે, પણ મન છે એ હજી સ્વીકારી ન શકે જે શાસ્ત્રમાં કીધું છે. હવે મનને સ્વીકારવા માટે કે શાસ્ત્રમાં કહેલું છે એ સાચું છે, માણસોએ શું કરવું જોઈએ તો કે તમેવ ચાદ્યમ પુરુષમ પ્રપદ્યે. માણસોએ શું કરવું જોઈએ તો કે શરણાગતિ. એટલે કે ત્રીજો પોઈન્ટ આપણે કીધો હતો કે સંસારમાંથી છૂટવા માટે માણસોએ શું કરવાની જરૂર છે
તો કે શરણાગતિ સ્વીકારવાની જરૂર છે. અને કોનું? તો કે આદ્યમ પુરુષમ, એ જે સૌથી પહેલા ઈશ્વર છે એની શરણાગતિ આપણે જો લઈએ તો ઈશ્વરની જવાબદારી થઈ રહે કે આપણને કેમ છોડવા, સંસારમાંથી કેમ મુક્ત કરવા. અને ઈશ્વર કોણ છે? એટલે ભગવાને કીધું કે જેનામાંથી આ સંસારની બધી જ પ્રવૃત્તિઓ શું થઈ? તો કે પ્રસૂતા, એ બધી નીકળી છે. એટલે કે 3 કહી દીધું. ચોથું છે કે આપણે સંસાર વૃક્ષમાંથી છૂટવા માટે શું જોઈએ? તો કે સદગુણ, સારા ગુણો આપણે મનની અંદર કેળવવા પડે. હવે ક્યાં ક્યાં ગુણો છે એ પણ આપણે થોડા જોયા હતા. નિર્માન મોહા ચિત્તસંગ દોષા, આપણે ત્યાં હતા. એટલે કે નિર્માન મોહા ચિત્તસંગ દોષ. નિર્માન મોહાની અંદર 2 શબ્દ મેં કીધા હતા કે 2 શબ્દ છે, એક નિર્માન અને બીજું છે નિર્મોહ. જેના મનમાંથી માનિત્વ, મને બધા મારા જ વખાણ કરે, મને જ રિસ્પેક્ટ આવે એવું જે નીકળી ગયું એને કહેવાય નિર્માન. અને માનનો અર્થ થાય આત્મની પૂજ્ય ભાવ, માણસો બધાને રિસ્પેક્ટ આપે એવું જે મનનો એક સ્વભાવ છે એને કહેવાય માનિત્વ, માન. પણ આવું માનિત્વ કે માન જેમાંથી નીકળી ગયું છે એને કહેવાય નિર્માન. અને કોક એમ કે ભાઈ મારામાં આટલી બધી ક્વોલિટી છે, મારામાં આવા બધા ગુણો છે, તો હું થોડુંક બીજા સોસાયટી પાસે મને રિસ્પેક્ટ આપે એવી અપેક્ષા રાખું તો એ શું ખોટું? મોટાભાગના માણસોને એમ થાય કે એપ્રિશિએશન આપવું છે, તો એમાં શું ખોટું? પણ કીધું કે જેની અંદર બીજા પાસેથી અપેક્ષા હોય કે આ લોકો મને માન આપે, એ વ્યક્તિનું પછી ક્યારેક શું થાય તો કે એ વ્યક્તિની અંદર તકલીફ એ થાય કે એ વ્યક્તિની સાચો વિચાર કરવાની શક્તિ છે કુંઠિત થઈ જાય. કારણ કે માણસની અંદર મનમાં પછી એક જ ઘૂસી જાય કે મારા વખાણ કર્યા કે નહીં, મારા વખાણ કર્યા કે નહીં. ન વખાણ કરે એના પ્રત્યે પાછો દ્વેષ થાય, વખાણ કરે એના પ્રત્યે આસક્તિ થાય. અને એનું બેસ્ટ ઉદાહરણ આપણે જોયું હતું કે દક્ષ પ્રજાપતિ. રાજા દક્ષ છે, એને પ્રજાપતિની પોસ્ટ મળી કે તમે પ્રજાપતિ થયા છે. એટલે કે એના માનમાં એક સભા રાખવામાં આવી અને બધા જ દેવતાઓએ દક્ષ રાજાને રિસ્પેક્ટ આપ્યું, સન્માન આપ્યું. પણ એક ભગવાન શંકરે જયારે એને રિસ્પેક્ટ ન આપ્યું તો કેટલાય રિસ્પેક્ટ આપ્યું એને ન જોયું, પણ કોણે રિસ્પેક્ટ ન આપ્યું ત્યાં એને ધ્યાન કરીને આખું પછી સ્ટોરી આપણને ખબર છે કે પોતાનો પણ નાશ થયો, એનું પ્રજાપતિની પોસ્ટ પણ ગઈ, એની દીકરી પણ નાશ પામી, એ યજ્ઞ જે કર્યો એ પણ નાશ પામ્યો. એટલે કે જેટલી માનિત્વની ભૂખ વધારે, બીજા પાસેથી રિસ્પેક્ટ પામવાની કે આદર પામવાની ઈચ્છા જેટલી વધારે, એટલું નુકસાન આપણને જ છે. કારણ કે મનથી આપણે ડિસ્ટર્બ રહીએ, તકલીફમાં રહીએ અને શોધા કરીએ કે કોણે માન આપ્યું, કોણે ના આપ્યું. અને આપણે બીજા પાસે માન માંગવાનો આપણી પાસે હક પણ નથી. કારણ કે આપણે જોયું હતું કે ભગવાને કીધું છે ગીતામાં કે અહીંયા જે પણ કઈ વિશિષ્ટતા હોય છે, પછી વ્યક્તિમાં હોય, કુદરતમાં હોય, કે જે પણ વિશિષ્ટતા હોય છે એ બધી કોને લીધે છે? તો કે મારા થકી. યત યત વિભૂતિ મત સત્વમ શ્રીમદ ઉર્જિતે નવા, એ બધી જ વિભૂતિ છે મારા થકી. તો આપણે કોણ કે આપણામાં કઈક સારી વસ્તુ છે એનો ડંકો બજાવવા વાળા. અને આપણે એમ પણ વિચારી શકીએ કે આપણી પાસે સારી કળા છે પણ એ અંતિમ નથી, આપણા કરતા પણ કોઈ સારી કળા વાળો કે વાળી હોઈ શકે. એટલે કે આવું વિચારવાથી આપણા મનની અંદરથી એક એરોગન્સ, માનિત્વમ છે એ જતું રહે. અને માણસોની અંદર શું હોવું જોઈએ? તો કે વિનય. માણસે વિનય હોવો જોઈએ, અહંકારી ન હોવો જોઈએ. એને કહેવાય નિર્મોહ. એ આપણા મનની અંદર માણસોએ કેળવવું જોઈએ. બીજો કયો શબ્દ છે? તો કે માણસોની અંદર નિર્મોહ. મોહ નો અર્થ થાય ખબર ન પડવી, શું કરવું શું ન કરવું એની જે ખબર ન પડે એને કહેવાય મોહ. અને જેમાંના મનમાંથી આ નીકળી ગયું છે એને કહેવાય નિર્મોહ. જે વ્યક્તિ યોગ્ય ન વિચારી શકે એને કહેવાય મોહ. અને જેના મનમાંથી આ મોહ કે ઇમ્પ્રોપર થિંકિંગ જતું રહ્યું છે,
અને જેના મનની અંદર હંમેશા જેવું એટલે કહેવાય ને વ્યવસ્થિત પ્રોપર સાચું જ વિચારધારા હોય એ વ્યક્તિને કહેવાય નિર્મોહ. આપણે ત્યારે જોયું હતું કે માણસની સામે બે વસ્તુ આવે, પ્રેય શ્રેય, જે કઠોપનિષદમાં કીધું છે કે માણસની સામે શ્રેય અને પ્રેય. પ્રેયનો અર્થ શું થાય તો કે દુનિયાની બધી જ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાની જે આપણને મન થાય એને કહેવાય પ્રેય. અને શ્રેયનો અર્થ શું થાય તો કે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા. અને મોક્ષ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય તો કે ધર્મમય જીવન જીવન. એટલે કે બધા જ વ્યક્તિઓની અંદર બે પ્રકારના પાસા હોય કે બે પ્રકારના વ્યક્તિત્વ હોય. એક વ્યક્તિત્વ કેવું છે તો કે ભૌતિક વ્યક્તિત્વ. અને ભૌતિક વ્યક્તિત્વનો અર્થ થાય પારિવારિક વ્યક્તિત્વ, સામાજિક વ્યક્તિત્વ. અને મોટા ભાગના વ્યક્તિઓ છે એ પારિવારિક અને સામાજિક જે ડિમાન્ડ્સ છે, જે માણસોની માંગણી છે એ પૂરી કરવામાં જ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે. એ પ્રકારના વ્યક્તિત્વને કેવું કહેવાય તો કે ભૌતિક વ્યક્તિત્વ. જ્યારે બીજું વ્યક્તિત્વ કેવું છે તો કે આધ્યાત્મિક વ્યક્તિત્વ, જેની અંદર માણસ છે મને પરિવારમાં કે સમાજમાં કેવું નામ છે, કેવું સ્થાન છે એ ન વિચારે, પણ એ વ્યક્તિ એટલું જ વિચારે કે મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, ખબર નથી કે બીજો જન્મ મને મનુષ્યનો મળે કે ન મળે, તો આ મનુષ્ય જીવન મારે સારી રીતે જીવવું. અને ભગવાને જે મનુષ્ય શરીર આપ્યું છે એનાથી હું સમજી શકું કે ખરેખર મોક્ષ એટલે શું. અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે માણસોએ નીતિમત્તા વાળું જીવન જીવવું જોઈએ. એવી ભાવનાથી જે વ્યક્તિ જીવે છે એને કહેવાય નિર્મોહ. એને પસંદ કયું કર્યું, ભૌતિક વ્યક્તિત્વનું એને જરાક જતું કર્યું અને આધ્યાત્મિક વ્યક્તિત્વને સ્વીકાર્યું. અને એ પ્રમાણે જીવન જીવવાનું જે નક્કી કરે એને કહેવાય કે એના મનની અંદર નક્કી કયું છે તો કે શ્રેષ્ઠ જીવન કેમ જીવ. એ વ્યક્તિને કહેવાય નિર્મોહ. પછીનો હતો નિર્માન મોહા જીત સંગ દોષા. સંગ નો અર્થ થાય આસક્તિ, જીત નો અર્થ થાય જીતી લેવી. અને આસક્તિ છે એ શાસ્ત્ર પ્રમાણે શું છે તો એક દોષ છે. જેટલી આસક્તિ વધારે એટલા આપણે વધારે ડિસ્ટર્બ થાય, એટલા આપણે સાચા નિર્ણયો ન લઈ શકીએ. એને કહેવાય સંગ દોષ. ગુજરાતીનો સંગ દોષ નહીં. ગુજરાતીના સંગ દોષને આપણે કહીએ કે મિત્ર ખરાબ મળી ગયો એટલે એનો સંગ દોષ. પણ અહીંયા સંગનો અર્થ થાય આસક્તિ. જેટલી આસક્તિ વધારે એટલા આપણી અંદર મનની અંદર તકલીફ. દુર્યોધનના પિતા ધૃતરાષ્ટ્રને સંગ, દુર્યોધન સાથે કે એના દીકરા સાથે, અને પછી શું થયું તો કે મહાભારત આખું યુદ્ધ. એને કહેવાય જેટલી આસક્તિ વધારે એટલો માણસની અંદર શું હોય તો કે એ તકલીફ હોય, દોષનો તકલીફ. અને આસક્તિની વ્યાખ્યા કઈ કે સંગની વ્યાખ્યા કઈ તો આપણે જોયું હતું કે જે વ્યક્તિ માને છે કે આ વ્યક્તિ વગર હું અધૂરો છું કે અધૂરી છું, અને એ મારા જીવનમાંથી જતા રહે તો હું શું કરીશ, એવું જેની વિચાર છે અને જેના ઉપર અત્યંત આપણે જોડાયેલા છીએ એને કહેવાય આસક્તિ. અને આ આસક્તિ છોડવા માટે બીજું કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, પણ એક જ આપણી બુદ્ધિને સતત સમજાવતી રહેવી જોઈએ. ગમે એટલી આસક્તિ રાખીએ પણ કોઈ પણ વસ્તુ છે પરમેનન્ટ આપણી સાથે નહીં રહે. એટલે હું હંમેશા કહું કે 3 વસ્તુ જીવનમાં હોય છે, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ અને વસ્તુ. કોઈ પણના જીવનની અંદર પરમેનન્ટ નથી. વ્યક્તિ છે જેની સાથે આપણે અત્યંત નિકટતાથી જોડાયેલી છે, એ વ્યક્તિ ક્યારે જશે ખબર નથી. એવી જ રીતે જે પરિસ્થિતિઓ સામાજિક કે આપણે પારિવારિક પરિસ્થિતિ છે, બધા પ્રેમથી રહે છે, એમાં ક્યારે તડ પડે આપણને ખબર નથી. અને જે વસ્તુઓ સાથે આપણે અત્યંત જોડાયેલા છીએ એ વસ્તુ જતી રહે અથવા આપણે જતા રહે એ પણ આપણને ખબર નથી. તો એ બધા સાથે જોડાયેલા છે
એમાંથી માણસો શું કરવાની જરૂર છે? તો કે એમાંથી બહાર નીકળવાની જરૂર છે. અને માણસો એ આસક્તિમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળી શકે? તો કે એક જ ઉપાય છે કે આ ત્રણે ત્રણ વસ્તુ કેવી છે? તો કે અનિત્ય છે. અને જો અનિત્ય વસ્તુ હોય તો એની ઉપર હું અત્યંત આસક્તિ રાખીશ તો ગેરફાયદો કોનો છે? તો કે મારો જ છે. એવું સતત મનને કીધા કરવું એને જ કહેવાય જીતસંગ દોષા. અને એક વખત એવો આવે કે આપણા મનમાંથી આપણે બધાને રિસ્પેક્ટ આપીએ, એવું જરૂર નથી કે ભાગી જાઓ. બધી જ વ્યક્તિઓ જેની સાથે પ્રેમ છે એ બધા સાથે પ્રેમપૂર્ણ જ વ્યવહાર કરીએ, પણ મનના એક ખૂણાની અંદર સતત આપણે કહેતા રહીએ કે આ બધું જ છે એ કાયમ માટે નથી. જેટલું છે એ ક્યારે કોણ જશે, કોણ પેલું છે, કોણ પછી છે એ ખબર નથી. તો મને શું કરવાની જરૂર છે? તો કે માનસિક તૈયારી. આ પ્રકારની માનસિક તૈયારી એને જ કહેવાય જીતસંગ દોષા. મહાભારતના યુદ્ધની અંદર બે વ્યક્તિ હતા. એક ધૃતરાષ્ટ્ર હતા અને બીજા કુંતી હતા. યુદ્ધ થયું ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રને હતું કે મારા દીકરા જીતે અને કુંતીને પણ એવું હતું કે મારા દીકરા જીતે. પણ ધૃતરાષ્ટ્ર છે એને અત્યંત આસક્તિ હતી આ બધા જ ઉપર, એટલે એને ગમે એમ કરીને દુર્યોધન ગાદી ઉપર આવે એના માટે સંપૂર્ણ પ્રયત્ન કર્યો. જ્યારે કુંતી આખું મહાભારતનું યુદ્ધ થઈ ગયું ત્યારે કુંતીને જ્યારે કહેવાય ને કે પરીક્ષિત જ્યારે ઉત્તરાના ગર્ભમાં હતા અને જ્યારે એના ઉપર અશ્વત્થામાએ બાણ નાખ્યું એને મારવા માટે, ગર્ભને મારવા માટે, ઉત્તરા છે એ કૃષ્ણ ભગવાનના શરણમાં ગયા અને એ ગર્ભસ્થ શિશુનું કૃષ્ણ ભગવાને રક્ષણ કર્યું. ત્યારે કુંતીએ જે પ્રાર્થના કરી એને કહેવાય જીતસંગ દોષા. કુંતીએ પ્રાર્થના કરી હતી કે મારા જીવનની અંદર અત્યંત દુઃખ આવે, વિપદઃ સંતુ ન શશ્વત. વારંવાર મારા જીવનની અંદર હે પ્રભુ તમે દુઃખ આપો જેથી કરીને હું તમારું સ્મરણ ક્યારેય ન ભૂલું. એ જે એને કહેવાય જીતસંગ દોષાહ. અને એ જે કુંતી જ્યારે પાંડવો છે વ્યવસ્થિત રીતે હસ્તિનાપુરની અંદર સેટલ થઈ ગયા, રાજનો કારભાર બધો સંભાળવા લાગ્યા, ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રે એવું કીધું કે મારે વનમાં જવું છે અને ગાંધારીએ, તો કુંતીએ કીધું કે હું તમારી સાથે આવીશ. એ કુંતીનું મન છે એ કેટલી હદે તૈયાર હશે, એના મનમાંથી આસક્તિ છે એ કેટલી હદે છૂટી ગઈ હશે. એવા પ્રકારનું વ્યક્તિત્વ છે એને કહેવાય જીતસંગ દોષા. જે લાગણીને દ્રષ્ટિએ ક્યાંય ખેંચાઈ ન જાય, બધાને પ્રેમ આપે પણ છતાં લાગણીની દ્રષ્ટિએ ન ખેંચાય એને કહેવાય જીતસંગ દોષા. અને સારી ભાષામાં ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય ઇમોશનલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. જે લાગણીની દ્રષ્ટિએ એ વ્યક્તિત્વ કેવું છે તો કે સ્વતંત્ર, એને કહેવાય જીતસંગ દોષા. નહીતર આપણું આખું જીવન છે એ બીજાની લાગણીઓને પરિપોષવામાં જ જાય. હરણ મારું શું થશે? એટલે ભગવાને કીધું કે માણસનું મન કેવું હોવું જોઈએ? ખરેખર જીતસંગ દોષાનો અર્થ થાય સમસુખ દુઃખમ. જેના મનની અંદર સમતા હોય, બેલેન્સ માઇન્ડ હોય એને કહેવાય જીતસંગ દોષા. એ ગુણ પણ આપણે કેળવવો જ રહ્યો. અને હજી આ તો જસ્ટ મને અત્યારે યાદ આવ્યું કે આપણે જીતસંગ દોષા કેવી રીતે થઈ શકીએ? તો કર્મયોગને ફોલો કરીએ તો, કર્મયોગનું જીવનમાં પાલન કરીએ તો પણ આપણે આસક્તિમાંથી છૂટીએ. કારણ કે કર્મયોગ એમ જ કહે છે કે જે પણ કઈ કરો એ પરિવાર માટે નહીં પણ ઈશ્વર માટે કરો. પરિવારને લાભ મળે એનો વાંધો નહીં, પણ આપણા મનમાં એવી ભાવના હોવી જોઈએ કે હું કરું છું કોના માટે? તો કે પરિવાર માટે. અને મારા જીવનમાં જે પણ ઘટનાઓ ઘટે છે, જે ફળ હું અનુભવું છું એ કોના તરફથી આવે છે? તો કે ઈશ્વર તરફથી. તો એ હું પ્રસાદ રૂપે સ્વીકારું છું. એમાં પણ શું થાય? તો કે જીતસંગ દોષા. કોઈ વ્યક્તિ આગળ જતી રહી, આપણે પાછળ રહી ગયા, અને જો આપણે દુઃખી ન થાય, ઈશ્વરની પ્રસાદી છે જીતસંગ દોષા. આપણે મનથી કેવા છીએ? તો કે મજબૂત થઈ ગયા કે બધું પરમેનન્ટ નથી. એટલે કે મારી દ્રષ્ટિએ જીતસંગ દોષાનો અર્થ થાય આપણા મનની અંદર સમત્વ બુદ્ધિ હોવી જોઈએ, જે ભગવાને બીજા ત્રીજા અધ્યાયમાં કીધી છે. પછી અધ્યાત્મ નિત્યાહ. માણસ કેવો હોવો જોઈએ? તો કે એ જેના જીવનની અંદર અધ્યાત્મ તત્વ છે
એ હંમેશા હોવું જોઈએ. આપણે અહીં સુધી જોયું હતું કે જેવી રીતે મનુષ્યની અંદર ફૂડ છે, આહાર છે, એ જરૂરી છે શરીરને ટકાવવા માટે, શરીરને તંદુરસ્ત રાખવા માટે આહાર છે એ જરૂરી છે. એવી રીતે મનને પણ તંદુરસ્ત રાખવા, મનને પણ સ્વસ્થ રાખવા માટે આહારનો જરૂર છે. અને કયો આહાર છે? તો કે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ, ભગવાનના જપ. એ કોઈ પણ વસ્તુ છે એ આપણને કેવા રાખે? તો કે સ્વસ્થ રાખે. એને જ ભગવાને કીધું છે અધ્યાત્મ નિત્યા. શંકરાચાર્યજીએ લખ્યું છે પરમાત્મ સ્વરૂપ આલોચન નિત્યાહ તત્પરાહ. તત્પરાહ નો અર્થ થાય જે વ્યક્તિ છે ઓલવેઝ તત્પર છે, એન્થુઝિયાસ્ટિક છે, જે પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે, જે સમજવા માંગે છે. શું સમજવા માંગે છે? તો કે પરમાત્મા સ્વરૂપ. કા હું કોણ છું એ આપણે જાણી જાય, અથવા ઈશ્વર કોણ છે એ જાણી જાય. એ પરમાત્માનું સ્વરૂપમ આલોચન, એનું એનાલિસિસ કરવામાં, એનું રહસ્ય જાણવા માટે જે હંમેશા કેવા છે તો કે તત્પર. પછી એની અંદર શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન આવી જાય, એની અંદર જપ આવી જાય, એની અંદર પૂજા આવી જાય, અરે એની અંદર ધર્મમય જીવન પણ આવી જાય. એવી રીતે, અને કેવી રીતે કરવાનું? તો કે નિત્યા. એનો અર્થ થાય વિથ કમિટમેન્ટ, એક સમર્પિત બુદ્ધિ સાથે કે ભાઈ મેં જીવનમાં શું નક્કી કર્યું છે? તો કે આ કર્યું છે. તો મારી લાઈફસ્ટાઈલ કેવી હોવી જોઈએ? તો કે આવી, કે ભાઈ હું શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન કરીશ, હું જપ કરીશ, હું ચેન્ટિંગ કરીશ, હું પૂજા કરીશ. એ બધાને કહેવાય અધ્યાત્મ નિત્યા. એમાં ગેપ ન આવવું જોઈએ, કે એની અંદર ક્યાંય ચૂક ન આવી જોઈએ. અધ્યાત્મ નિત્યા. અને છેલ્લું છે વિનિવૃત્ત કામાહ. કામાહ નો અર્થ થાય ઈચ્છાઓ. નિવૃત્ત નો અર્થ થાય નીકળી ગઈ છે, જેના મનમાંથી બધા જ પ્રકારની ઈચ્છાઓ નીકળી ગઈ છે, એને કહેવાય વિનિવૃત્ત કામાહ. શંકરાચાર્યજી લખ્યું વિશેષતઃ નિર્લેપેન નિવૃત્તાહ કામાહ યેષાં તે. વિશિષ્ટતાથી જેના મનમાંથી બધી જ ઈચ્છા નીકળી ગઈ. આમ તો મેં સ્પષ્ટતા કરી છે, બે પ્રકારની ઈચ્છા હોય છે. એક ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે એને બાઇન્ડિંગ ડિઝાયર, અને બીજાને કહેવાય નોન બાઇન્ડિંગ ડિઝાયર. બાઇન્ડિંગ નો અર્થ થાય જે બાંધે છે. એવી ઈચ્છાઓ જે કરવાથી આપણે પોતે જ સંસાર સાથે બંધાઈ જાય, કે પરિવાર સાથે બંધાઈ જાય, એવી ઈચ્છા ન કરવી. અથવા એવી ઈચ્છા જે ઈચ્છા કરવાથી મને પણ તકલીફ થાય, જે ઈચ્છા કરવાથી બીજા બધાને પણ તકલીફ થાય, એ બધી ઈચ્છાનું ઇંગ્લિશમાં નામ છે બાઇન્ડિંગ ડિઝાયર. આઈ થિંક એનું ગુજરાતીનું એમ કરી શકીએ કે જે ઈચ્છાઓ જે આપણને બાંધે. આપણે કોઈના ઘરે જઈને કહીએ કે મારે ચા જોઈએ જ, સવારમાં 4 વાગે મારે ચા જોઈએ જ, એને કહેવાય બાઇન્ડિંગ ડિઝાયર. આપણે એ ઈચ્છાને લીધે બીજાને તકલીફ થાય છે, બાઇન્ડિંગ ડિઝાયર. કોકના ઘરે જઈને આપણે, ઇવન આપણા ઘરે પણ આપણે એવી આશા રાખીએ કે રોજ મને જમવું ત્યારે ગરમ ગરમ જ રોટલી મળવી જોઈએ, 365 દિવસ. બાઇન્ડિંગ ડિઝાયર, જેના કરવાથી સામેવાળાને ઘણી બધી તકલીફો થાય. એવી બધી ઈચ્છાઓ છે નિવૃત્તાહ, જેના મગજમાંથી નીકળી ગઈ છે. અને કેવી રીતે? તો કે વિશેષતઃ. વિશેષતઃ નો અર્થ શંકરાચાર્યજી એવું લખ્યું કે આપણે કદાચ ક્યારેક છોડી દઈએ ને, તો પાછા આપણે બણગા ફૂકીએ કે જોઈ મેં મારી ઈચ્છા કેવી છોડી દીધી. એવું બધાને બોલ બોલ કરવાની આપણને ટેવ છે. એટલે કે વિશેષતાનો અર્થ થાય કોઈને જણાવ્યા વગર આપણે બધી ઈચ્છાઓ છોડી. આમાં જે મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એમાં લખ્યું છે કે આ ડુંગળી લસણ છે ને એની એક ટિપિકલ સ્મેલ હોય, જે બધા ખાતા હોય ન ખબર, પણ જે ન ખાતા હોય એને ખબર છે કે ગંધાય. જે ડુંગળી લસણ ન ખાતા હોય એની ડીશની અંદર ડુંગળી લસણ આવે, અથવા ડુંગળી લસણ એને સુધારવાનો ક્યારે પણ પ્રસંગ આવે તો એનો હાથ ગંધાય, એ ખાય તો એના ઓડકાર ગંધાય. હવે ઘણી વાર એવું થાય કે માણસ છે ને હાથ ધોઈ નાખે, ડુંગળી લસણ સુધાર્યું હોય ને હાથ ધોઈ નાખે તો એ ગમે એટલું સૂંઘે ને તો એ ડુંગળી ગંધાય છે. એવી રીતે માણસો ઘણા શું કરે કે બધી ઈચ્છાઓ છોડી દે,
કે ભાઈ હું આવી ઈચ્છા હવે નથી રાખતો, ઘરના સદસ્ય પાસે આવું હું નથી રાખતો. નથી રાખતા પછી જાહેરમાં બધાને કે કર્યા કરે, હું પેલા કેવું રાખતો તો હવે નથી રાખતો. એ જે બોલવું એને પણ કહેવાય કે ગંધાણું. જેવી રીતે જેમ ડુંગળી ગંધાય એવી રીતે આ બધું પોતે જે વ્યવહાર છે બધાને જાહેર કરે. એવી પણ પોતે કંઈક વિશિષ્ટ છે એવી બધી જ જેના મનમાંથી ઈચ્છાઓ નીકળી ગઈ છે એને કહેવાય વિનિવૃત્ત કામા. નિવૃત્ત કામા એકચ્યુઅલી છે નિવૃત્ત, જેના મગજમાંથી મનમાંથી બધા જ પ્રકારની ઈચ્છા નીકળી ગઈ છે. અને ઈચ્છા એટલે કઈ તો કે બાઇન્ડિંગ, જે બીજાને તકલીફ આપે મને પણ તકલીફ આપે. ચા પીવી સારી જ છે, હું એમ નથી કહેતી ચા પીવી ખરાબ છે, પણ ગમે ત્યારે આપણને ચાની તલબ લાગે અને આપણે બધા ઘરનાને ઓર્ડર કર્યા કરીએ તો એ ચાની તલબ છે એને લીધે બીજાને તકલીફ થાય છે, તો એ ડિઝાયર કેવી કહેવાય તો કે બાઇન્ડિંગ. પણ કદાચ એવી પણ માણસોને ઈચ્છા હોય કે હું ઉઠો છું, ચાલો હું બ્રશ કરું, ઈચ્છા છે પણ એ બાઇન્ડિંગ નથી, એ રાખવી જ જોઈએ. ચાલો હું ભણું, અભ્યાસ કરું, ઈચ્છા છે, રાખવી જોઈએ, એ નોન બાઇન્ડિંગ છે, એ આપણને બાંધતી નથી, છોડાવે. એટલે કે બે પ્રકારની ઈચ્છા છે, એક બાંધે એવી, એક ન બાંધે એવી. બાંધે એવી ઈચ્છાઓ છોડવી, ન બાંધે તેવી રાખવી. ઇવન કૃષ્ણ ભગવાન છે અર્જુનને ભણાવે તો એની ઈચ્છા તો હોય ને કે આ જરાક ભણે, મારો ઉપદેશ છે એ સમજે. ઈચ્છા રાખવાનો વાંધો નથી, પણ કેવી ઈચ્છા રાખવી કે જેનાથી આપણને અને બીજાને તકલીફ ન થાય. સિગરેટ પીવી ઈચ્છા થઈ, બાઇન્ડિંગ છે, ખરાબ છે, પોતાના માટે ખરાબ, બીજા માટે પણ ખરાબ, એ ખરાબ. એવી તો કેટલી ઈચ્છાઓ છે, એ બધી માણસોએ શું કરવી પડે તો કે છોડવી પડે. વિનિવૃત્ત કામાહ. આટલા ભગવાને શું કીધા તો કે સદગુણાહ. હજી એક સુખ દુઃખ સંજ્ઞેહિ દ્વંદ્વે વિમુક્તાહ નિર્માણ મોહાજિત સંગ દોષા અધ્યાત્મ નિત્ય વિનિવૃત્ત કામાહ દ્વંદ્વૈર વિમુક્તા સુખ દુઃખ સંજ્ઞેહિ. તો એને માણસો કેવા હોવા જોઈએ તો કે દ્વંદ્વથી પર, દ્વંદ્વથી મુક્ત. અને કયું દ્વંદ્વ તો કે જન્મ મરણ, સુખ દુઃખ, માન અપમાન, એ જાત જાતના દ્વંદ્વ છે એમાંથી. એટલે ભગવાને કીધું દ્વંદ્વ કેવા હોય તો કે સુખ દુઃખ જેવા નામવાળા. એટલે મેં કીધું કે આપણને આપ તો બધા બેઠા છીએ, બધા લગભગ વેદાંત ભણેલા છે. વેદાંતની અંદર આપણે શીખ્યા છીએ કે 5 કોષ હોય આપણા પોતાના શરીરની અંદર. એક અન્નમય કોષ, અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, મનોમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ, અને ઇવન છેલ્લો છે આનંદમય કોષ, મેં મેન્શન નથી કર્યું. અન્નમય કોષનો અર્થ થાય લિટરલી સ્થૂળ શરીર. તો સ્થૂળ શરીરની અંદર દ્વંદ્વ કયું છે તો કે જન્મ થવું, મૃત્યુ થવું, એને કહેવાય દ્વંદ્વ. પછી પ્રાણમય કોષનો અર્થ થાય આપણી ફિઝિયોલોજીકલ સિસ્ટમ અંદરની જે બધું ચાલે છે, એની અંદર દ્વંદ્વ ક્યાં છે તો કે ભૂખ અને તરસ. એને ક્ષુધા પીપાસા કહેવાય સારી ભાષા, પણ ભૂખ તરસ છે. જેવું સ્ટમક ખાલી થયું એટલે તરત આપણને ભૂખ લાગે. જેવું શરીરની અંદર પ્રાણ ડિસ્ટર્બ થયા આપણને તરસ લાગે. એટલે કે એ કયા બેઝ ઉપર આવે તો કે પ્રાણમય કોષ. પછી મનના સ્તરે કયું હોય તો કે સુખ દુઃખ. સુખ દુઃખ પણ હોઈ શકે, પછી શોક પણ હોઈ શકે, ઈર્ષા, રાગ, દ્વેષ, આ બધા જ છે કેની અંદર આવે તો કે મનોમય કોષની અંદર. એ પણ દ્વંદ્વ છે, જોડ્યા જોઈએ, પેર ઓફ ઓપોઝિટ્સ. અને છેલ્લું આમાં મેં કીધું વિજ્ઞાનમય કોષ, એટલે કે બુદ્ધિના સ્તરે આપણે કયું હોય તો કે આણે મને માન આપ્યું, આણે મને અપમાન કર્યું. એ પણ હંમેશા કેવા છે તો કે દ્વંદ્વ. ઇવન આનંદમય કોષની અંદર પણ મને અત્યારે જસ્ટ વિચાર આવ્યો કે એની અંદર પણ દ્વંદ્વ હોય. અને કેવી રીતે દ્વંદ્વ તો કે કોક આવે તો થોડોક આનંદ થાય, નજીક ના આવે તો અત્યંત આનંદ થાય. કારણ કે તૈત્રીય ઉપનિષદની અંદર કીધું છે કે એમાં પણ ડિગ્રી હોય આનંદની. આપણા ધારો કે ગૃહસ્થ હોય તો પતિના કોઈ સંબંધી આવે તો પત્નીને આનંદ દેખાડવો પડે પણ આનંદ ન હોય. એવી જ રીતે પત્નીના કોઈ રિલેટિવ્સ આવે તો પતિને આનંદ દેખાડવો પડે પણ આનંદ ન હોય. એ બધા આનંદના કેવા કહેવાય તો કે દ્વંદ્વ છે. પણ જે વ્યક્તિ છે આ બધા જ દ્વંદ્વમાંથી કેવા થઈ ગયા છે તો કે વિમુક્ત થાય. અથવા પ્રયત્ન કરીને પણ માણસોએ શું થવું જોઈએ તો કે એમાંથી બહાર નીકળવું જોઈએ. એટલે કે સુખ દુઃખ નામવાળા દ્વંદ્વે, જાત જાતના દ્વંદ્વ છે એમાંથી માણસોએ શું થવું જોઈએ
તો કે વિમુક્તા. ભગવાન આટલો બધો આગ્રહ શું કામ રાખે છે? આ સદગુણ, જ્યાં સુધી આ બધા સદગુણો આપણા જીવનમાં ન હોય ત્યાં સુધી આપણું મન શાંત ન થાય. કારણ કે આ બધા કંઈક ને કંઈક ઉધામાં લીધા જ કરે. મારે આ જોઈએ છે, મને કોકે આમ કર્યું, આ છે. એટલે કે મનને શાંત રાખવા માટે આ સદગુણોનો આપણા જીવનની અંદર આવિર્ભાવ કરવો જ પડે. એટલે ભગવાને કીધું કે સુખ દુઃખ સંજ્ઞેહિ દ્વંદ્વેહિ વિમુક્તાઃ. અને જે વ્યક્તિઓ આવું જીવન જીવે છે એ ભગવાન એના માટે નામ આપ્યું કે બધા કેવા છે? અમૂઢાઃ. નિર્માણ મોહાજિત સંગ દોષા અધ્યાત્મ નિત્ય વિનિવૃત્ત કામા દ્વંદ્વૈ વિમુક્તા સુખ દુઃખ સંજ્ઞે ગચ્છન્ત્ય મૂઢા પદમવ્યયં તત્. એને મેં છૂટું પાડીને લખ્યું છે. એમાં થાય કે અમૂઢાઃ તદ અવ્યયમ પદમ ગચ્છન્તિ. અમૂઢાઃ, મૂઢ નું લિટરલી આપણે ગુજરાતી કરીએ છીએ મૂર્ખા, મૂર્ખ વ્યક્તિ. પણ જ્યારે પણ શાસ્ત્રમાં મૂઢ આવે એનો અર્થ થાય અવિવેકી, જેને વિવેકની ભાન ન પડે. સપોઝ હું એમ કહું કે ટ્રમ્પ છે એ બુદ્ધિશાળી કહેવાય આપણી દ્રષ્ટિએ. ટ્રમ્પ તો આપણે બધા એમ જ ગણીએ કે બુદ્ધિશાળી નથી, પણ છતાં લેટ ટેક, કારણ કે યુએસએ નો જે પ્રેસિડેન્ટ છે ટ્રમ્પ, એ બુદ્ધિશાળી છે. એના કરતા એમ આઈ થિંક એ બુદ્ધિશાળી નથી જ. પણ આપણે બીજા કોઈને લઈએ, કોઈ પણ એક સારી વ્યક્તિ જેનું પોલિટિકલી નામ હોય, સપોઝ મુકેશ અંબાણી લઈએ આપણે, આપણા તો જાણીતો છે ગુજરાતીઓનો. મુકેશ અંબાણી છે, બધી રીતે પદ છે, પ્રતિષ્ઠા છે, બધું છે. હવે મુકેશ અંબાણીને કોક એમ કે તમારા જીવનની અંદર સુખ દુઃખ ન હોવા જોઈએ, એ બધામાંથી પેર ઓફ ઓપોઝિટ માંથી બહાર નીકળી જાઓ. તમારા જીવનની અંદર તમે કેવા હોવા જોઈએ? તો કે નિર્માણ મોહાજિત સંગ દોષ, એ બધા ગુણો કેળવો અને તમે ઈશ્વર છે એ પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈ અને સદગુણો વાળું સાદું જીવન જીવવું. મુકેશ અંબાણી છે એને ફોલો કરે? એ ન કરે, કારણ કે એને રસ કેમાં છે? તો કે પદ પ્રતિષ્ઠામાં. તો એ વ્યક્તિ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ કેવી છે? તો કે મૂઢ. કારણ કે એને મહત્વ કોને આપ્યું? તો કે પૈસાને, નતું મોક્ષને. પણ જે વ્યક્તિ મહત્વ આપે છે કે સંસારની અંદર બધું જ અનિત્ય છે, મારે મહત્વ કોને આપવું જોઈએ? તો કે નિત્ય વસ્તુ. અને નિત્ય વસ્તુ કઈ છે? તો કે મોક્ષ. એટલે કે અમૂઢાનો અર્થ થાય વિવેકી. અને કેવા વિવેકી? તો કે જેને નિત્ય અનિત્યનો વિવેક છે, જેને જડ અને ચેતનનો વિવેક છે, અથવા આત્મા અનાત્માનો વિવેક છે, જેને જીવન છે એ ઈશ્વરને, શાસ્ત્રને સમર્પિત કર્યું છે, એવા વ્યક્તિઓને કહેવાય અમૂઢા. સંપૂર્ણ વિવેક વાળા એ બધા વ્યક્તિઓ છે એ તત અવ્યયમ પદમ ગચ્છન્તિ. એ લોકો છે એ પદને પ્રાપ્ત કરે છે. અને કયું પદ? ત્યારે આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે પદ આવે એટલે આપણે તરત કૈલાસ કે વૈષ્ણવ કહેવાય ને, ગોકુલ, એવા બધા પદ દેખાય કે અક્ષરધામ. પણ અહીંયા પદનો અર્થ થાય વિષ્ણો પરમ વ્યાપકમ પદમ. વિષ્ણુનો અર્થ થાય સર્વવ્યાપક. અને એ પદ કે એ સ્વરૂપ કે સ્થાન એ કેવું છે? તો કે અવ્યયમ, જેનો ક્યારેય નાશ નથી. એવાને ગચ્છન્તિ નો અર્થ થાય પ્રાપ્નોથી, અથવા નિગચ્છતિ નો અર્થ થાય જાણી જાય છે. એનો અર્થ એ લોકો છે પછી પાછા નથી આવતા. જે એકવાર પરમાત્માને જાણી જાય છે એ લોકો છે એ અવ્યયમ પદમ ગચ્છન્તિ. એ લોકો છે એ ક્યારે પણ પાછા સંસારમાં આવતા નથી. એટલે કોક એમ પૂછે કે સંસારમાં પાછા ન આવવા માટે શું કરવું પડે? તો આ 4 વસ્તુ જે મેં બતાવી હતી, કે વૈરાગ્ય અસંગ શસ્ત્રેન દ્રઢેન ચિત્વા. પછી બીજું તથા પદ તત્પરિમાર્ગિતવ્યમ, એ ત્રીજું છે. બીજું છે, ત્રીજું છે શરણ પ્રપત્તિ, તમેવ ચાદ્યમ પુરુષમ પ્રપદ્યે, ઈશ્વરની શરણાગતિ. અને ચોથું છે આ બધા જ ગુણો છે આપણા જીવનમાં ઉતારવા. આટલું જો આપણે જીવનમાં કરીએ તો પદમ ગચ્છન્તિ, એ લોકો છે એ શું પ્રાપ્ત કરે છે? તો કે એ પરમ પદને પામે છે, અથવા પોતાના સાચા સ્વરૂપને પામે છે. પણ શંકરાચાર્ય કીધું કે આ તત્પદમ,
તદ એવ પદમ પુનઃ વિશિષ્યતે. આ શંકર ભાષ્યનું મેં અહીંયા લખ્યું છે કે એ જ પદમ ખરેખર કેવું છે, એ ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે, એને વધારે 6ઠા શ્લોકની અંદર ભગવાને સમજાયું. અને જે આપણે ચેન્ટિંગ મેં કરી લીધું, ન તદ ભાસયતે સૂર્યઃ ન શશાંકો ન પાવકઃ યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ ધામ પરમમ મમ. જે પદમ હતું, અહીંયા ભગવાને એને ધામ કીધું, એ મારું સૌથી સર્વવ્યાપક સ્થાન છે. પણ એ જગ્યાએ, એ સ્થાનની અંદર સૂર્ય ન તદ ભાસય. અહીંયા તદ નો અર્થ થાય તત્પદમ, જે ભગવાને કીધું ને, આ જે અમૂઢા તત્પદમ તદ અવ્યયમ પદમ ગચ્છન્તિ. એ અવ્યય પદનું ભગવાન અહીંયા વર્ણન કરે છે. અવ્યય પદ કેવું છે, તો કે અવ્યય પદને સૂર્ય ન ભાસયતે. સૂર્ય છે એ સ્થાનને પ્રકાશી શકતો નથી. ન શશાંક તદ ભાસયતે. ચંદ્ર પણ એ સ્થાનને પ્રકાશી શકતો નથી. ન પાવક, ઇવન અગ્નિ તત્વ પણ એ સ્થાનને, જે પદમ અવ્યયમ છે, એને પ્રકાશી શકતો નથી. ફરીવાર ભગવાને રિપીટેશન કર્યું, યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે. એકવાર એ સ્વરૂપને પામી જાય પછી ન નિવર્તન્તે. માણસ છે ક્યારે પાછો ફરતો નથી. કયા? તોલા સંસાર વૃક્ષમાં. એ તદ્ધામ પરમમ, એ જ મારું સાચું ધામ છે, એ જ મારું સાચું સ્વરૂપ છે. અહીંયા પરમ નો અર્થ થાય સર્વવ્યાપકમ ધામમ, એટલે કે સ્વરૂપમ. એ જ મારું સાચું સ્વરૂપ છે. પણ આ શ્લોક હવે ન તદ ભાસયતે સૂર્ય. હવે ધામમ ને પદમ બે શબ્દ વારંવાર જે ઉચ્ચારાય છે, એવું છે કે ધામ ને પદ છે એક સામાન્ય કોમન વર્ડ છે, જે વારંવાર શાસ્ત્રોની અંદર એનો ઉલ્લેખ થાય છે. ઘણી વાર માણસો એમ કે ને, તને સ્વર્ગ પદની પ્રાપ્તિ થશે, તમે બ્રહ્મલોક ધામની અંદર જશો, તો કયું પદની પ્રાપ્તિ, કયો મોક્ષ છે, કયું સ્વર્ગની વાત કરે છે, એ આપણને એ ભેદ આપણે કેમ જાણી શકીએ, એને કેમ ડિસ્ટિંગ્વિશ કરી શકીએ કે અહીંયા ભગવાન સ્વર્ગ પદની વાત કરે છે, અહીંયા મોક્ષ પદની વાત કરે છે? હાઉ કેન વી ડિસ્ટિંગ્વિશ? આપણે એને કેવી રીતે છૂટા પાડી શકીએ? એટલે મેં લખ્યું કે ધામ અને પદ, એટલે આપણે વૈષ્ણવ ધામ, અક્ષરધામ, પણ ખરેખર ધામ નો અર્થ થાય પદ પણ લખીએ, પણ આપણે ચાલો પદ, ધામ ને પદ નો અર્થ એક થાય સ્થાન. લેટ અસ ટેક ઇટ સ્થાન. ધામ અને પદ નો અર્થ શું થાય કે સ્થાન. હવે એક ધામ અને પદ નો અહીંયા અર્થ મેં લખ્યો કે સ્વર્ગ લોક, બ્રહ્મલોક, ઉપર જે બધા છે ને, ભુવ સુવહ મહ જન તપસ્સત્યમ, એ બધાને આપણે કહી શકીએ કે ધામ. માણસો ઉપાસના કરે છે, કેવું? તો કે બ્રહ્મલોકનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા, અમુક છે સ્વર્ગ પામવા, એને પણ આપણે શું કરીએ છીએ તો કે ધામ. હવે એને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે? સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત કરવા કે બીજા કોઈ પણ ધામ? એટલે મેં લખ્યું કે પ્રાપ્ત કરવા માટે કર્મણા પ્રાપ્યતે. આપણે જેટલા સારા કર્મ કરશું, એ કર્મ કરવાથી આપણને શું પ્રાપ્ત થશે તો કે સ્વર્ગલોક ને બ્રહ્મલોક. એ સ્વર્ગલોક ને બ્રહ્મલોક કે જે પણ છે, એ ધામ ને પદ બધા કેવા છે તો કે અવ્યાપકમ, એ મર્યાદિત છે, સર્વવ્યાપક નથી, એ મર્યાદિત છે. અને મર્યાદિત છે, કર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. એટલે કે જેવા આપણા પુણ્ય, સારા કર્મો ખર્ચાઈ જાય, એટલે પાછું આપણે પૃથ્વી લોક ઉપર પાછું ફરવું પડે છે. પૂજ્ય સ્વામીજી, જે અમારા દયાનંદજી મહારાજ છે, હંમેશા કહેતા કે સ્વર્ગલોક છે કેવું છે તો કે ક્રેડિટ કાર્ડ જેવું. ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી આપણે જાત જાતની વસ્તુઓ ખરીદા કરીએ, પછી ક્યાંક ખરીદવા જાય ત્યારે પેલો જે દેવાવાળા જે શોપકીપર હોય એમ કે હવે તમારામાં કઈ બેલેન્સ નથી, અમે તમને નહીં આપી શકીએ. એવી રીતે પુણ્યરૂપી બેલેન્સ ખતમ થઈ જાય એટલે કે પાછું મર્ત્ય લોકમ વિશન, એને પણ ધામ ને પદ કહેવાય છે. અને બીજું ધામ અને પદ ભગવાન અહીંયા કેવી રીતે વાપર્યું તો કે મોક્ષને, જે મોક્ષ છે એને પણ ભગવાને કીધું તદ્ધામ પરમમ. પણ એને પ્રાપ્ત કરવા માટે, સ્વર્ગલોકને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે કર્મ કરવું પડશે. પણ આ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરવું પડે તો કે જ્ઞાનેન
નિગચ્છતિ અવગચ્છતિ, જ્ઞાનથી જ આપણને પ્રાપ્ત થાય. એ ધામ છે એ જ્ઞાનથી જ પ્રાપ્ત થાય. જ્યારે સ્વર્ગલોક છે એ કેવું છે તો કે અવ્યાપક, અત્યંત મર્યાદિત છે. જ્યારે આપણું સ્વરૂપ જાણી જાય એ કેવું છે? સર્વવ્યાપક. અને એકવાર આપણે આપણા સ્વરૂપને જાણી જાય કે ઈશ્વરને જાણી જાય તો યત ગત્વા ન નિવર્તન્તે. જ્યારે સ્વર્ગધામમાં કેવું હતું તો કે મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ, એ તો ક્રેડિટ કાર્ડ છે, પાછું આવવું પડે. પણ એકવાર આપણે સ્વરૂપ જાણી લઈએ તો યત ગત્વા ન નિવર્તન્તે, પછી આપણે પાછું ફરવું નથી. યત ગત્વા, શંકરાચાર્યજી આમાં આવશે, ગત્વાનો અર્થ થાય યત જ્ઞાત્વા, જેને જાણીને સંસારે ન નિવર્તન્તે, માણસો પાછા સંસારમાં આવવાની જરૂર રહેતી જ નથી. તદ્ધામ પરમમ, એ સ્થાન એ કયું છે તો કે એ હું છું. એટલે કે અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું શું આપ્યું છે તો કે વર્ણન કર્યું છે. અને એ ભગવાનનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કયું તો કે તત મમ પરમમ ધામ, જે છે મેં પેલું વાંચ્યું કે એ મારું કયું છે તો કે પરમમ. અહીંયા પરમમ નો અર્થ થાય અમર્યાદિત. જે આપણે કહે ને સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ, જે વસ્તુતઃ દેશતઃ કાલતઃ કેવું છે તો કે અમર્યાદિત, એને કહેવાય પરમમ. અને ધામનો અર્થ થાય ચૈતન્ય તત્વ, કોન્શિયસનેસ. એટલે કે એ મારું કેવું છે તો કે સાચું સ્વરૂપ. એટલે ખરેખર તદ્ધામ પરમમ નો અર્થ થાય સર્વવ્યાપકમ ચૈતન્ય તત્વ. હવે સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય તત્વને સૂર્ય ચંદ્ર છે એ પ્રકાશી શકે? સૂર્ય ચંદ્ર છે ચૈતન્ય તત્વને કેવી રીતે પ્રકાશી શકે? એટલે ન તદ્ભાસયતે છે. એટલે કે પરમમ ધામમ નો અર્થ થાય સર્વવ્યાપકમ, પરમમ નો અર્થ થાય સર્વવ્યાપકમ. અને ધામ નો અર્થ થાય ચૈતન્ય તત્વ. કૃષ્ણ ભગવાને પોતાનું સ્વરૂપ રિવીલ કર્યું, પ્રકટ કર્યું કે હું પોતે કેવું છું તો કે સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય. હવે ચૈતન્ય તત્વને જાણવું છે, આપણે કહીએ ને કે ભાઈ પેલો પદાર્થ ક્યાં પડ્યો છે, જરાક ટોર્ચ નાખો તો હું જોઈ લઉં. એવી રીતે સૂર્ય છે એ ભગવાનના સ્થાનને પ્રકાશી શકે છે, કે ચંદ્ર છે એ પ્રકાશી શકે છે. તો તદ્ધામ એ ભગવાનના ચૈતન્ય તત્વને સૂર્ય શશાંક પાવક ન ભાસયતે, એને એ પ્રકાશી શકતા નથી. હવે આ જે ભગવાને આપણને એમ થાય કે આ તન તત્ર સૂર્યો ભાતિ છે, ક્યાંથી લીધો છે તો કે એ વેલ ફેમસ છે, જે કાયમ અહીંયા તો અમે કરીએ છીએ, પણ ઇવન અન્નાઈકટ્ટી જ્યાં અમે ભણતા ત્યાં આ મંત્ર છે કાયમ બોલાતો. જ્યારે કર્પૂર નિરાંજનમ કરીએ, જ્યારે ભગવાનને આરતી કરીએ કર્પૂરની, ત્યારે આ મંત્ર છે આપણે હંમેશા અમે બોલીએ છીએ. ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ ન ચંદ્ર તારકમ નેમા વિદ્યુતો ભાંતિ કુતોયમ અગ્નિઃ તમેવ ભાંતમ અનુભાતિ સર્વમ તસ્ય ભાષા સર્વમિદમ વિભાતિ. આ શ્લોક છે કઠોપનિષદની અંદર છે, આ શ્લોક છે મુંડક ઉપનિષદની અંદર છે, અને ઇવન શ્લોકને પણ મંત્ર છે શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદની અંદર છે. એટલો મહત્વનો છે કે આ શ્લોક ઉપરથી કે આ મંત્ર ઉપરથી ભગવાને ન તદ્ભાસયતે બનાવ્યું છે. ક્યાંથી આવું? ભગવાન કરતા વેદ વ્યાસજીએ આ મંત્ર ક્યાંથી કાઢ્યો તો કે આના ઉપરથી. હવે આની અંદર એટલે કે પેલું આપણે ભાસયતે કરીએ એની આમાં પણ ભાંતમ અનુભાંતમ, આમાં વારે વારે બે શબ્દ છે, ભાતિ અનુભાતિ એવા બે શબ્દ છે. ભાતિનો અર્થ થાય પ્રકાશો, અને અનુભાતિ કે અનુભાંતમ નો અર્થ થાય પાછળ પાછળ પ્રકાશ. કોકની હાજરી લીધે પ્રકાશે ને એને કહેવાય અનુભાત. લક્ષ્મણ છે ને એને કહેવાય અનુગામી, રામસ્ય અનુગામી, એનો અર્થ રામની પાછળ પાછળ ચાલો. એટલે જ્યારે પણ અનુ આવે એનો અર્થ થાય પાછળ, અને ભાંતમ કે ભાતિનો અર્થ થાય પ્રકાશ. અને પ્રકાશ આપણે શબ્દ કરીએ એનો અર્થ એવું નથી કે આમ ચારે બાજુથી આમ પ્રકાશના કિરણો નીકળતા હોય, પણ પ્રકાશનો અર્થ થાય જેનાથી બધા વ્યવહારો થઈ શકે.
જેને લીધે બધા વ્યવહાર થઈ શકે એને કહેવાય પ્રકાશ. સામાન્ય રીતે આપણા મગજમાં છે કે સૂર્ય છે ને પ્રકાશ છે, સૂર્ય પ્રકાશે છે અને આપણી પૃથ્વી છે એની પાછળ પ્રકાશે છે. આપણે કે પૃથ્વી ક્યારે તેજસ્વી થાય? જ્યારે સૂર્ય નીકળે ત્યારે. એટલે આપણા મનમાં હંમેશા એવું જ છે કે સૂર્ય છે એ પ્રકાશે અને પછી પૃથ્વીના વ્યવહાર છે બધા શું થાય તો સ્ટાર્ટ થાય. અત્યારે એવું જ છે ને, જેમ શિયાળો આવશે ને માણસો 8 વાગે પછી જરાક વોર્મઅપ થાય, કારણ કે શિયાળામાં મોડું જો સૂર્યોદય થાય એટલે કે સવારમાં માણસો છે કઈ કામ ન કરે. જેટલો સૂર્ય વધારે નીકળે એટલા માણસો એક્ટિવ થાય. એટલે કે આપણા મનમાં એવું છે કે સૂર્ય પ્રકાશે ત્યારે જ આપણે કેવા થાય તો કે વ્યવહાર કરવા માટે પ્રેરિત થાય. એટલે કે માણસના મગજમાં એવું છે કે સૂર્ય પ્રકાશ તે, પૃથ્વી છે એની પાછળ પાછળ પ્રકાશે. પણ આના ઉપર આપણે જો એનાલિસિસ કરીએ કે ખરેખર સૂર્ય પ્રકાશે છે, ખરેખર સૂર્ય પ્રકાશે તો જ બધી એક્ટિવિટી થાય છે, એને લીધે જ માણસો છે બધું કાર્ય કરી શકે છે, તો કે ના. એવા ઘણી વ્યક્તિઓ એવી છે જે સૂર્ય હોય કે ના હોય એને ફેર નથી પડતો, અને એ વ્યક્તિમાં કોણ આવે તો મેં લખ્યું કે જે અંધ છે. એ અંધ જે બાય બર્થ અંધ છે, જેને આંખ જ ભગવાને નથી આપી, એ વ્યવહાર તો કરે જ છે, એને ક્યારે સૂર્ય જોયો જ નથી, છતાં પણ એ કામ તો કરે જ છે, એનો વ્યવહાર ચાલુ જ છે. એટલે એનો અર્થ શું થાય તો કે ખરેખર સૂર્ય જે પ્રકાશતો નથી. સૂર્ય પ્રકાશે છે, વાત સાચી, પણ સૂર્ય કેને લીધે પ્રકાશે છે? એટલે મેં લખ્યું કે સૂર્ય ખરેખર પ્રકાશતો નથી, પણ સૂર્ય પાછળ પાછળ પ્રકાશે છે. પણ ખરેખર પ્રકાશે છે કોણ તો કે ચક્ષુહુ પ્રકાશે. અત્યારે પણ સૂર્ય છે, આપણે કે સૂર્ય પ્રકાશે છે, લેટ અસ ક્લોઝ યોર આઈઝ. આપણે આપણી આંખ બંધ કરી દઈએ તો સૂર્ય છે નથી. એટલે કે ખરેખર સૂર્ય કોના લીધે છે? આપણે લીધે છે. આપણી આંખ છે તો આપણે સૂર્યને કહેવાય ને કે આપણે કહી શકીએ કે સૂર્ય છે. એટલે ખરેખર આપણે માનતા હતા કે સૂર્ય પ્રકાશે છે, એવું નથી, પણ સૂર્ય કેવો છે તો કે અનુપ્રકાશ તે ચક્ષુહુ પ્રકાશે છે કોણ તો કે આપણી આંખ. પછી વધારે આપણે આના ઉપર પાછું એનાલિસિસ કરીએ કે આપણી આંખને લીધે બધું આ પ્રકાશે છે, વ્યવહાર થાય છે, તો કે ના, આંખને લીધે પણ વ્યવહાર નથી થતો. ઘણી બધી વ્યક્તિઓ એવી છે, હું હંમેશા દ્રષ્ટાંત આપું છું, કે જેને 11 વાગ્યાની ઓફિસ છે, જેને પછી એના ઘરવાળાએ 10 વાગે 10:30 જમવા બેસાડ્યા અને એમ કે તમે ફટાફટ જમી લો, પછી તમે નીકળી જશો ને 10 મિનિટમાં જમીને તો ઓફિસે પહોંચી જશો. નાનું ગામ છે ભાવનગર જેવું કે પોરબંદર જેવું, તમે પહોંચી જશો. અને એ વ્યક્તિ ખાવા બેઠી, પણ એ ખાય કેવી રીતે તો કે ઓફિસમાં હું 11 વાગ્યા પહેલા પહોંચું, 11 વાગ્યા પહેલા પહોંચું, એવી રીતે બધું ખાઈ લે. ખાધા પછી પત્નીએ પૂછ્યું કે આજે શાક કેનું હતું, કે આજે ભાઈ દાળ કેની હતી, રોટલી કેવી થઈ હતી. તે ખાધા હોવા છતાં પણ એ વ્યક્તિને ખબર ન હોય કે એને શું ખાધું, કેટલું ખાધું, કારણ કે ખાતી વખતે એનું મન છે એ ખાવા પાછળ નહોતું. એવી જ રીતે આંખ પણ આપણે કેટલાય સામે આમ બ્લાઇન્ડ કહેવાય ને, બ્લેન્ક ફેસ થી જોતા હોય, પણ આપણું મન ક્યાંક બીજે હોય. તો ઓલા આપણે ઘણી વાર પૂછે કે એ તમે શું વિચાર કરો છો? એનો અર્થ કે આપણી આંખ કોઈ સામે હોવા છતાં પણ આપણે એને નથી જોતા. એટલે આપણે માનીએ છીએ કે ચક્ષુને લીધે સૂર્ય છે, ચક્ષુહુ પ્રકાશ હતે, પણ જેમ એનાલિસિસ કરીએ એનો અર્થ થાય કે આપણી આંખ પણ પાછળ પાછળ પ્રકાશે છે. ખરેખર તો કોણ પ્રકાશે છે તો કે મનઃ પ્રકાશ. પાછળ મન હોય ને તો જ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે યોગ્ય કામ કરી શકે. પછી આંખ હોય, કાન હોય, અહીંયા ઘણા બેઠા હોય સાંભળતા હોય, પણ શું બોલાય છે જો આપણે પાછળ મન રાખીએ ને તો જ સંભળે. શબ્દો કેટલા પડ્યા આઈ ડોન્ટ નો, બોલવાનો તો મારી ફરજ છે એટલે બોલાય છે, પણ કેટલા શબ્દ કોનામાં કેટલા ગયા એ કોણ નક્કી કરે છે તો કે મન જો પાછળ હશે તો જ સાંભળે. એનો અર્થ કે ઇન્દ્રિયો છે એ ખરેખર પાછળ પ્રકાશે છે. ખરેખર પ્રકાશે છે કોણ તો કે મન જ છે, જેને લીધે આ બધો દુનિયાનો વ્યવહાર કરી શકીએ છીએ. હવે એ મન ઉપર પાછું આપણે એનાલિસિસ કરીએ કે ખરેખર મન છે એ પ્રકાશે છે તો કે ના, હું સૂઈ જાઉં છું ત્યારે મને નથી સ્થળનું ભાન, નથી કાળનું ભાન, ઇવન નથી શરીરનું ભાન. ક્યારેક કેટલાક માણસો છે તો ખાટલા ઉપરથી નીચે પડી જાય તોય ઊંઘે છે, એટલે કે એને શરીરનું ભાન નથી, નથી કાળનું ભાન, સ્થાનનું ભાન, છતાં જયારે ઊંઘીને ઉઠે ત્યારે એમ કે મને બહુ ઊંઘ આવી હો.
બહુ મજા આવી ગઈ, ઊંઘની અંદર મને બહુ મજા આવી. હવે એવું કોક છે, એનો અર્થ કે જ્યારે ઊંઘી જાય છે ત્યારે શરીર સાથેનું તાદાત્મ્ય છૂટી જાય, મન સાથેનું ને સ્થૂળ શરીરનું તાદાત્મ્ય છૂટી જાય, છતાં પણ કોક એવું છે જે હંમેશા રિપોર્ટિંગ કરે છે કે સારી ઊંઘ આવી. અને એ કરવા વાળું કોણ છે? તો કે આપણી અંદર બેઠેલું ચૈતન્ય તત્વ. એ શું છે? તો કે એ પ્રકાશે છે તો મન પ્રકાશે, મન પ્રકાશે તો જ્ઞાનેન્દ્રિય પ્રકાશે, જ્ઞાનેન્દ્રિય પ્રકાશતી હોય તો સૂર્ય પ્રકાશે. એવી રીતે આખું જગત ચાલે. એટલે કે ખરેખર ભાંતમ કે પ્રકાશિત કોણ છે? તો કે આત્મા ચૈતન્ય એ પ્રકાશતે. તો આત્મા ચૈતન્ય અનુપ્રકાશતે, એ પોતાના માટે બીજા કોઈ ઉપર આધાર રાખે છે? તો કે નેવર. ચૈતન્ય તત્વ છે એ ક્યારેય ન અનુપ્રકાશતે, એ હંમેશા પ્રકાશતે. એના લીધે બીજું બધું જગતનો વ્યવહાર ચાલે છે. એટલે મેં લખ્યું તસ્ય ચૈતન્ય તત્વસ્ય પ્રકાશસ્ય સર્વમ ઇદમ અનુપ્રકાશતે. એ ચૈતન્ય તત્વની સાનિધ્યથી બીજું બધું જ શું કરે છે? તો કે પોતપોતાનું કામ કરે છે, પોતપોતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. એ ચૈતન્ય તત્વ શું છે? તો એને જાણી જાઓ ન નિવર્તન્તે, તો પછી એને આવવાની જરૂર નહીં પડે. આની ડિટેલ છે એ આવતીકાલે આપણે જોશું. કોઈ ક્વેશ્ચન આની અંદર? હા ભાઈ શૈલેષભાઈ. માતાજી, હાજી. મારે જાણવું છે કે અમારે પંચદેવ તો છે પૂજામાં. હાજી. હવે પંચદેવમાં અમારે વિષ્ણુ ભગવાન શાલિગ્રામ જે છે એના માટે અત્યાર સુધી અમે વર્ષોથી એવું જાણ્યું છે કે શાલિગ્રામ ને કંકુથી પૂજા ન કરાય કે ચોખા નો ચડાવાય, ખાલી ચંદન નું ચડાવવાનું હોય. તો એ રીતે પૂજા કરીએ છીએ ને આપને ત્યાં જે બધા શાલિગ્રામ છે એને આપ કંકુ પણ ચડાવો છો, તો એ વિશે કહો કે કંકુ ચડાવી શકાય, ચોખા ચડાવી શકાય, એ જાણવું છે. હું સપોઝ એમ કહું કે તમારો કોઈક દીકરો છે, આપણા કોઈ દીકરા છે કે દીકરાનો દીકરો છે, વોટ એવર જે હોય, હવે આપણે એમ કહીએ ને ચડ્ડી પેન્ટ જ પહેરાવે, પછી એને બીજું કઈ ન પહેરાવું આપણે ક્યારે કહીએ છીએ? નથી કહેતા. આપણા છોકરાને આપણે ધોતી પહેરાવીએ, આપણે છોકરાને જે પહેરાવે, એનો અર્થ કે જેની સાથે આપણે તાદાત્મ્યથી જોડાયેલા છે એની સાથે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવહાર કરી શકીએ. આપણે એને એમ કહેવાય કે ભાઈ તારે ખાંડ ખાવાની છે, આપણે એને ધમકાવીએ ખરે તારે આ નથી કરવાનું. એવી રીતે જો આપણે એ પંચદેવ છે એની સાથે આ મારા જ દેવ છે, હું એનાથી જુદો નથી, એવા ભાવથી જોડાયેલા હોય તો આપણે કોઈ પણ વસ્તુ કરી શકીએ. આ નીતિ નિયમો તો આ બધા શાસ્ત્રમાં ખોટે ખોટા આપ્યા, એમાંથી કઈ પાપ ન પડે કે એવું કઈ ન થાય. એટલે આમાં નિષેધ વાળી વાતો કે જાણેલી હશે ને પરંપરાથી ચાલે જ ને, એટલે સ્પષ્ટતા જાણી લીધી ને. હવે પુરુષોત્તમ મહિનો આવે છે એટલે અમે વિચાર કરતા હતા આપણે જે ફેરફાર કરવો હોય આમાં કરીશું આપણે, બરાબર ને? ભાવથી કરવાનો છે તો બધું આપણે કરી શકીએ, બધું કરી શકાય, કઈ વાંધો નહીં. જે તમારે ચડાવવું હોય ચડાવી શકાય. બસ બરાબર. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.